اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ آج جب تمہیں یہ مصیبت آئی ہے، تمہارے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، تو تم یہ سوال کرتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اے نبی ان سے کہہ دو من عند انفسکم، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے ساتھیوں، تم غور کرو کہ تم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک پہ ہم نے برسا برس بڑی عظمت و شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے۔ اگر آج ہم پریشانیوں اور مایوسیوں کے شکار ہیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ پانی کہاں مر رہا ہے، کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آج ملت کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک بڑی تعداد میں ایسی نوجوان نسل بھی تیار ہو رہی ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے، اس کا نام تو مسلمان ہے، اس کے ٹائٹل میں اسلامی نام لگا ہوا ہے، مگر اس کا باطن کھوکھلا ہے، اس کی روح اور اس کی ذہنیت اور اس کی مینٹیلٹی آج ارتداد کی شکار ہو چکی۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں کہ دین اسلام کے شاعر سے انہیں چڑ ہے، انہیں پردے سے نفرت ہے، انہیں علماء سے بیر ہے، انہیں آج دین کی بنیادی باتوں سے انہیں الرجی ہے۔ ایک ایسی نوجوان نسل ہمارے سامنے تیار ہو رہی ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم گناہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم گناہوں کے ذریعے اور اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے ہم زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ، اپنے آپ پر ہم غور کریں اور ہم سے جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمارے غموں کا علاج فرما دے گا، اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں ہر قسم کی تکلیف سے، قحط سالی سے اور اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تمہیں نجات دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہارے باغات میں برکت دے گا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام غم کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے رنج و غم کے بادل چھٹ جائیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھیں، اور مشکل کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندوں میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے ذکر سے ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا اور آپ کا ذکر کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے اس سے بہترین مجلس میں بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کیا کرو میرے بھائی۔ ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے وہ اللہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ میرے بھائیوں، وہ منظر یاد کرو، ہجرت کی رات کا وہ منظر، ہجرت کے موقع کا وہ منظر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوف بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بڑا نازک وقت تھا، اللہ کے رسول کو زندگی کی حالت میں یا وفات کی حالت میں پکڑنے کے لیے مشرکین بےتاب تھے۔ اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست ابو بکر سے کہہ رہا تھا
لا تحزن کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے میرے بھائی۔ ایک مومن کا دل جب اس احساس سے لبریز ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مومن کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، کبھی مومن کو ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ ایک مومن اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلوگن یہ ہوتا ہے، ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک اور واقعہ تاریخ کا دیکھو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے پیچھا کر رہا ہے، اور سامنے دریائے قلزم ہے، سامنے دریائے قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے انا لمدرکون، اے موسیٰ یہ تو بہت غلط جگہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا، بڑے اطمینان سے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ کہتا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پانی کے اوپر مارو۔ دریا کے پانی پر موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا۔ دنیا میں لاٹھیاں بہت تھیں، دنیا میں عصا بہت تھے، مگر اس عصا کو اللہ کے حکم سے مارا گیا تھا۔ موسیٰ نے اس عصا کو پانی پر مارا، پانی پھٹ گیا، پانی کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ آپ نے پانی کے اوپر برج دیکھا ہوگا، پانی کے اوپر پل دیکھا ہوگا، یہ پانی دونوں طرف سے تھم گیا اور پانی کے بیچ سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے راستہ بن گیا، اور پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں ہمیشہ اس احساس کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی فریاد نہیں سن سکتا، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک، کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، جہاں دنیا کا کمیونیکیشن کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب انہوں نے تاریکیوں میں پکارا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا تھا، کہا تب پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ اللہ کہتا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے حضرت یونس کو نجات دی، ان کو غم سے بچا لیا، ہم اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں میرے بھائی۔ ایک اور چیز اسلام ہمیں بتاتا ہے، اگر غم سے بچنا ہے ایمان اور نیک عمل کی زندگی اپنا لو، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی مرد یا عورت، یہاں عورت کا نام الگ سے اللہ نے لیا، عورت کا لفظ الگ سے ذکر کیا تاکہ عورتوں تک بھی یہ پیغام چلا جائے کہ ایمان اور نیک عمل کی زندگی تمہیں بھی دنیا میں سکون دے گی۔ کہ جو بھی مرد و عورت ایمان والی زندگی گزارے گا، نیک عمل والی زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھ لیجئے، بالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکاروں اور اداکاراؤں کو دیکھ لیجئے، جن کی زندگی میں پیسے کی کمی نہیں، جن کی زندگی میں شہرت کی کمی نہیں، جن کی زندگیوں میں گلیمر کی کمی نہیں، مگر 20 برس کے بعد اس الزام پر شادیاں ٹوٹتی ہیں کہ شوہر بیوی کے ساتھ وفادار نہیں، بیوی شوہر کے ساتھ وفادار نہیں۔ وہاں دولت ہے، وہاں شہرت ہے، وہاں سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے، نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایمان اور عمل صالح کی زندگی آپ کو دنیا میں بھی چین عطا فرمائے گی، یہ رب کی گارنٹی ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک مومن کو یہ پتا ہوتا ہے زندگی میں اگر ایک کانٹا بھی چبھے گا اور میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں رب پر ایمان رکھتا ہوں،
उस कांटे की चुभन की जो तकलीफ मुझे हुई है उस पर मुझे अल्लाह के अजर व सवाब मिलेगा, उस पर भी मेरे कुछ गुनाहों का कफ़ारा वो तकलीफ बन जाएगी। ये एहसास भी हमारे गमों को दूर करता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा खतायाहा। मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, मोमिन को जो भी गम पहुंचता है, हत्ता कि कांटा भी अगर मोमिन को चुभता है वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बनता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू होता है, मोमिन सुख के हालात में और मोमिन दुख के हालात में, मोमिन खुशी में और मोमिन गमी में, हर हाल में मोमिन भलाई के साथ होता है। इन असाबत हो सर्राउ शकर, जब मोमिन के ऊपर कोई खुशी, कोई अच्छी कोई नेमत उसको मिलती है, मोमिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। वह इन असाबत हो ज़र्राउ सब्र, और मोमिन के ऊपर जब कोई तकलीफ आती है मोमिन सब्र से काम लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम रंजो गम के इलाज में एक और चीज हमें बताता है, और वो ये है कि जब हमें जिंदगी में टेंशन आए, जब कोई गम आए, तो हम मौत को याद कर लिया करें। हम उस वक्त को याद कर ले जब दुनिया से चले जाएंगे। बहुत गम है, बहुत टेंशन है, लेकिन मौत भी तो आनी है ना। एक दिन मौत आएगी, ये टेंशन ये दुख सब खत्म हो जाएंगे। मौत से मोमिन डरता नहीं है, मोमिन अपनी मुसीबतों में मौत को याद करके अपनी मुसीबतों को हल्का कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को याद किया करो। फ़इन्नहु मा मिन अहदिन ज़करहु फ़ी सातिन इल्ला ज़य्यक़हु अलैहि। मौत एक ऐसी चीज है, जब आप खुशी के लम्हात में याद करेंगे, जब आपके ऊपर बहुत सारी नेमतें हैं, कुशादगी, उस वक्त याद करेंगे तो मौत आपको बहकने नहीं देगी, मौत आपकी औकात आपको याद दिलाएगी। और जब आप तंगी और परेशानी में मौत को याद करेंगे, मौत आपके लिए आसानी ले आएगी। आपको लगेगा चलो यार एक दिन मर जाएंगे, ये गम खत्म हो जाएंगे। मौत का एहसास एक मोमिन की तकलीफों के एहसास को कम कर देता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, आपने सहाबा से कहा कि मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन्हु, ये जो जनाजा जा रहा है या तो ये राहत पा गया या राहत दे गया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया, अल अब्दुल मोमिन यस्तरीहु मिन नसबि दुनिया, जो बंदा मोमिन होता है जब मरता है दुनिया के गमों से, दुनिया की टेंशन से नजात पा जाता है, राहत पा जाता है, अल्लाह के यहाँ चला जाता है। और वल अब्दुल फाजिर यस्तरीहु मिनहुल इबाद वल बिलाद वश्शजर वद्दवाब, और जो बंदा फासिक व फाजिर होता है, जो नाफरमान होता है, जो गुनाहगार होता है, जब वो मरता है तो ये बंदे, ये शहर, ये दरख्त और ये दुनिया की चीज़ें ये राहत महसूस करती हैं कि चलो खस कम जहाँ पाक, ये दुनिया से गया और दुनिया को नजात मिल गई। तो मेरे भाई, ऐसा वजूद अपना बनाओ कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको दुनिया से नजात न मिले, दुनिया को आपसे राहत न मिले, बल्कि आपको दुनिया के गमों से राहत मिले। ये एक मोमिन की ज़िंदगी का एक एहसास होता है। और आगे बढ़िए, इस्लाम गमों के इलाज के ताल्लुक से एक और रहनुमाई हमारी करता है। अगर हम रंजो गम से बचना चाहते हैं, उस मालिक के सामने फरियाद करें, उसके सामने शिकवा करें जो शिकवा दूर कर सकता है। अरे उनके सामने सर झुकाना और उनके सामने शिकवा करने का क्या फायदा जो हमारी तरह खुद मोहताज हैं। अगर सर झुकाना है, फरियाद करना, उस अल्लाह के सामने फरियाद करें जिसकी शान ये है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, अल्लाह के फ़कीर और अल्लाह के मोहताज हो तुम सब। अल्लाह अकेला है जो गनी है, जो बेनियाज है। मेरे भाइयों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ की याद में रो रहे हैं। बुढ़ापा आ चुका है, आंखों की बिनाई चली गई है और हज़रत याकूब की आंखों में आंसू है। कहने वाले कहते हैं कि ऐ याकूब, आप तो बेटे को याद कर करके अपने आप को हलाक कर डालेंगे, आप तो अपने आप को खत्म कर डालेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम कहते इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह। ऐ लोगो, अगर मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, मैं दुनिया वालों के सामने नहीं रो रहा हूँ, मैं अल्लाह के सामने रो रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा हूँ, अल्लाह मेरे शिकवे को सुनेगा। मेरे भाई, अगर आंसू बहाना है, उस अल्लाह के सामने आंसू बहाओ। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कौन है जो परेशानियों में हमारी फरियाद को सुनता है? उस अल्लाह के सिवा कौन है मेरे भाई?
اپنے پیارے نبی کی ان دعاؤں کو یاد کر لو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں پڑھا کرتے تھے. ایک دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. چھوٹی سی دعا ہے، چند الفاظ ہیں، مگر دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کے ہر غم اور دنیا کی ہر نگیٹو چیز سے اللہ کی پناہ مانگ لی. اس دعا کو یاد کر لو میرے بھائی. ایک اور دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پلک جھپکنے بھر بھی میرے نفس کی طرف مجھے نہ پلٹانا. اے اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور دعا پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ وہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. غم اور مصیبت کے لمحات میں ہم ان دعاؤں کو پڑھا کریں میرے بھائی. ایک مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کا پتا بھی اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے. زندگی میں اگر غم اور تکلیف آئی ہے یہ ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے. یہ تقدیر پر ایمان یہ بھی ہمارے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو، جن کی عمر 10 یا 12 سال کی تھی، آپ کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اس 10-12 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی سکھاتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور ساری دنیا مل کر کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی الا ما كتبه الله عليك، سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کی تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور اللہ کی تقدیر کے صحیفے سوکھ گئے. تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ تقدیر پر ایمان کا احساس بھی ایک مومن کو بڑا سپورٹ دیتا ہے، بڑی طاقت دیتا ہے، بڑا حوصلہ دیتا ہے، اس کے رنج و غم کو دور کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے جو ہمیں غموں سے نجات دیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں مسجد پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں، مگر یاد رکھو مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کو آباد کرنا ان کی شاندار تعمیر سے نہیں ہے، بلکہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. میرے بھائی، نماز سے اتنا تعلق مضبوط کر لو، جب آپ ٹینشن میں ہو تو آپ کا دل پکارے مجھے مسجد میں جانا چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے. میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائی. پیارے نبی کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے غم آئے. کبھی نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، اور کبھی آپ کو گالیاں بھی دی گئیں. اللہ اکبر. وہ نبی کے جو رحمت کائنات تھے، اس نبی کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کذاب کہا گیا. اس نبی نے یہ گالیاں کس کے لیے صحیح ہیں میرے بھائی؟ اس نبی کو، ہمیں تو بچوں کا غم ہے، ہمیں تو پریوار کا غم ہے، ہمیں روزی روٹی کو غم ہے. میرے نبی کو کیا غم تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو تو غم اس بات کا ہے کہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں، لوگ مومن بن جائیں، لوگ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. اے نبی، یہ غم تو آپ کو اس قدر لاحق ہے کہ کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے نبی کو اس بات کا غم تھا. مگر قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے میرے حبیب، ہم جانتے ہیں لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے.
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। तो ऐ मेरे नबी, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और सजदा करने वालों में से हो जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि मौत आ जाए। मेरे भाई, नमाज आपको सुकून देगी, नमाज आपको सुकून देगी। अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो नमाज को, अपनी जिंदगी का लाजिम हिस्सा बना लो। मरते दम तक, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, नमाज मेरे भाइयों हम सबके ऊपर फर्ज है। इसलिए नमाज को भी अपनी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल करें, इसके बगैर हमें गमों से निजात नहीं मिल सकती। एक और चीज है, नौजवानों के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, निकाह के जरिए भी गम दूर होता है। बहुत सारे नौजवान हैं, उम्र हो चुकी है शादी की, बहुत सारी लड़कियां हैं, उम्र हो चुकी है शादी की, शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों साहब? अभी हम आजाद रहना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं साहब हम सिंगल रहना चाहते हैं, सिंगल जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं। एक इंसान जब शादी की उम्र को पहुंच जाए और वो मजा लेने के लिए सिंगल रहे, ये ईमान वाले की शान नहीं है मेरे भाई। शादी जहां एक तरफ आपके कंधों पर जिम्मेदारी लाती है, वहीं निकाह और शादी का ये बंधन आपको सुकून भी अता फरमाता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। ये सुकून जो निकाह के जरिए हासिल होता है, याद रखो वो हराम रिश्तों के जरिए कभी हासिल नहीं हो सकता। हमें कैसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिना आम हो रहा है। आज सीरियल्स के जरिए और फिल्मों के जरिए और वेब सीरीज के जरिए मुआशरे में जिना को आम किया जा रहा है और बड़ा हल्का से एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, साहब फला लड़का तो रिलेशनशिप में है, फला तो फला के साथ रिलेशनशिप में है। अल्लाह की कसम, इस्लाम की नजर में वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है जो हराम बुनियादों पर कायम हो। इस्लाम मजा लेने के लिए और शहवत पूरी करने के लिए निकाह करने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि जब निकाह का हुक्म अल्लाह कुरान में देता है, कुरान के 5वें पारे के शुरू में, तो अल्लाह कहता है मुहसिनीन गैर मुसाफिहीना। ये निकाह इसलिए हुक्म दिया जा रहा है ताकि तुम अपनी बीवी की जिम्मेदारी को कबूल करो। तुम निकाह कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी को कबूल करो। इसीलिए इस्लाम में सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए निकाह नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम निकाह है। इसीलिए निकाह का ऐलान करने का हुक्म है, निकाह पर वलीमा करने का हुक्म है। सीक्रेट तरीके से, खुफिया तरीके से रिलेशनशिप रखने का नाम निकाह नहीं है। नौजवानों, शादी कर लो, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी कर दो। इससे भी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और जब बात निकाह की आई है तो अपनी उन बहनों से कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो किसी की लाइफ पार्टनर बन चुकी हैं, कि जब आपके जरिए शरीयत ने आपके शौहर का सुकून बनाया है आपको, तो आप उसे वो सुकून अता करें। बाज़ ख़वातीन को देखा जाता है, हर जलसे में जाती हैं, हर इज्तिमा में शरीक होती हैं, उलमा का दर्स बहुत गौर से सुनती हैं, मगर शौहरों की नाफरमान होती हैं, शौहर के हुकूक अदा करने के मामले में कोताही करती हैं, और उनको ये लगता है हम तो बहुत नमाज पढ़ते, बहुत ताज्जुद पढ़ते हैं। दीनदारी इसका नाम है। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके दीन का एक बुनियादी हिस्सा ये भी है कि वो अपने शौहर का हक अदा करे। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है किसी काम से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहती हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आप फरमाते हैं कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? कहती है मा आलू हो इल्ला खैरा, अय अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ भलाई करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फंजुरी ऐनमा अंत मिनहु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, ऐ खातून अपने शौहर का ख्याल रख, तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। मेरी माँ और बहनों, एक मुसलमान औरत शादी के बाद उसकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है अपने शौहर को सुकून देना। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे बेहतरीन है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। माफ़ करना, आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज में बहुत तेज़ी से पनप रहे हैं, शादीशुदा लोगों के नाजायज़ ताल्लुकात बहुत तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। कहीं न कहीं उसकी वजूहात में एक वजह यह भी है कि शादीशुदा औरतें अपने शौहरों के हुकूक का ख्याल नहीं करती हैं, अपने शौहरों की जायज़ ख्वाहिशात की तकमील में रोड़ा बनती हैं। याद रखो, शादी का और निकाह का यह बंधन ज़िंदगी को गम से दूर करने के लिए और ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए पैदा होता है। मेरे भाइयों, दो चीज़ें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना, ये गलत फहमी भी दूर कर ली जाए कि साहब ये अहले हदीस लोग
नऊज़ुबिल्लाह, ये नबी पर दरूद नहीं पढ़ते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, नबी का एहतराम नहीं करते हैं। वल्लाह हमारे तो मसलक और मनहज की ये खासियत है। हमने बड़े बड़े अइम्मा और बड़े बड़े ताबईन और यहाँ तक के सहाबे किराम के अक़वाल व अफ़आल को भी इस बुनियाद पर तर्क किया कि हमें उसके मुकाबले में प्यारे नबी की सही हदीस मिल गई। मेरे भाई, अहले हदीस के ऊपर अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानते, वल्लाह हमारे मसलक व मनहज की बुनियाद मोहब्बत रसूल पर है। और क्यों न हो, मोहब्बत रसूल के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और उसी मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए। तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत उबई बिन काब अल्लाह के नबी से कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, मैं आप पर कसरत से दरूद पढ़ता हूँ। फ़कम अजअलु लक मिन सलाती, ए अल्लाह के नबी, मैं अपने दुआ का और अपने वजीफ़ा का कितना हिस्सा आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए ख़ास कर दूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने दुआ का या अपने वजीफ़ा का 1/4 हिस्सा आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए ख़ास कर दूँ। आपने फरमाया मा शीता फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन और ज़्यादा कर लो तो और अच्छी बात है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने वजीफ़े का आधा हिस्सा, यानी दुआ के लिए वजीफ़ा के लिए कोई वक्त खास कर लिया, अब उसका आधा हिस्सा मैं आप पर दरूद पढ़ूंगा। आपने फरमाया अगर और बढ़ा लो तो और अच्छा है। उन्होंने कहा अगर 2/3 कर लूँ, 2/3 कर लूँ। आपने फरमाया अगर और बढ़ा लो तो और अच्छा है। उन्होंने कहा फिर मैं आपके ऊपर दरूद पढ़ने के लिए अपना उस पूरा वक्त अपना खास कर देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तुक़फ़ा हम्मका व युग़फ़र लक ज़ंबुका, ऐ उबई बिन काब, अगर तुम इतना ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह अल्लाह क्या माफ़ हो जाएंगे। प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना ये इतनी फजीलत का और इतना बड़ा ये अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए हमारे रंजो गम को दूर कर देगा। मेरे अजीज़ों, रंजो गम को दूर करना है, कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत करो। आज अफसोस की बात है, हमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान को शायद रमज़ान में छुआ था। इस मोबाइल के बगैर हम 1 मिनट नहीं रह सकते, मगर कुरान की हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत हम महसूस नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा, ये काफिर कहते हैं कि कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इकट्ठे क्यों नहीं उतरा। कज़ालिका लिनुथब्बित बिही फुआदक, ऐ नबी हमने इस कुरान को थोड़ा थोड़ा इसलिए उतारा है ताकि हम आपके दिल को मजबूत करें। वरत्तल्लाहु तरतीला, और हमने कुरान को ठहर ठहर करके पढ़वाया है। पता ये चला कि कुरान की आयतों के जरिए नबी को तसल्ली दी जाती थी। कुरान की वही आयतें आज हमें भी तसल्ली देंगी, आज हमारे भी गमों को दूर करेंगी। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो मेरे भाइयों। और आखिरी चीज़ ये है मेरे भाई, जिंदगी में शायर कहता है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमां नहीं मिलता। अगर आप ऐसी ज़िंदगी के तसव्वुर कर रहे हैं जहां आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएं, सारी विशेष पूरी हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। जिंदगी में कनाअत सीखिए, जिंदगी में कनाअत सीखिए। अल्लाह ने जो दिया है उस पर राजी होने का हुनर सीख लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसा, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ आ जाएं तभी वो तीसरे की तमन्ना करेगा। वला यमलउ जौफ़ इब्न आदम इल्ला तुराब, और आदम के बेटे के मुंह को अगर कोई चीज़ बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी बंद कर सकती है। लालच का घड़ा कभी नहीं भर सकता मेरे भाई। अल्लाह ने अगर आपको बहुत दौलत नहीं दी है, बहुत आपको दुनिया की नेमतें नहीं मिली हैं, सिर्फ 3 नेमतें अगर आपको मिली हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु क़ूत यौमिही फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। 3 नेमतें जिसको मिल गई, 3 नेमतें अपने घर में अमन के साथ है, बदन में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और 1 दिन का खाना उसके पास है, अल्लाह के नबी फरमाते दुनिया की सारी नेमतें उसको। अगर अपने बीवी बच्चों के हल्की फुल्की बीमारियों पर आपको तकलीफ और गम हो लायक होता है, इसी मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपना घर बार छोड़ के अपने उस मरीज के पीछे लोग कैसे परेशान हैं और कैसे जिंदगी और मौत की जिद्दोजहद जारी है। मेरे भाई, अगर हम सिर्फ अपने नफ्स पर गौर करें, अल्लाह ने हमें बहुत सारी ऐसी नेमतों से नवाजा है जिससे दूसरे लोग महरूम हैं। इसलिए कनाअत सीखें।
اللہ کے نبی نے بڑا بہترین نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے سے کمزوروں کو دیکھو, اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو. جب اپنے سے کمزور کو دیکھو گے فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم, تب اللہ کی نعمت کو تم حقیر نہیں سمجھو گے. میرے بھائیوں, یہ اسلام میں غم کے علاج کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے رنج و غم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. رب العالمین چند دنوں کی حکمران